नमस्कार, आपण मानक स्वागत जणे आरंभ करुछु नारी महल। ए दुनियार विभिन्न परिस्थिति को देखि देखि आमको अनेक शिक्षा मिल सारिलानी। आमे जे ए सब को आमर प्राचीन कथावस्तु जानि नथिले से कथा नुह, बरं उपलब्धि ही आमको अधिक शिक्षा देछि बोली भाबिबाकू हबो। एई मर्मरे कथाटिए दिने तथागत पाटलिपुत्र निकटरे गोटिए ग्रामरे प्रवचन देउथांती। प्रवचन शेष हेबा परे उपस्थित थिबा जणे कृषक तथागतंक पाखकू आसी कहिले, महाभाग, आपण प्रतिदिन एई मुख्य निर्वाण प्राप्ति विषय रे कहउछंती। इंद्रिय संयमरे सांसारिक विषय वासनारू मन मुक्त हेजिबो बोली कहउछंती। सत् पथरे चली निजकू पूर्ण विकसित करबाकू आह्वान करूछंती। मो पई किंतु सबुठु दुःखदायक घटना हेउछि आपणक माध्यमरे मोर पुत्र सत्य संधानी होई निजकू प्रकाश करिवार सुजोग आपणई नेछि। कहि परिबे केते जण आपणक माध्यमरे मुख्य पाइचंती? तथागत हसिले आ कहिले, उत्तर पाइबाकू हेले तुमको संध्या को आसीबाकू पड़िबो। आ ता पूर्वरु एई पाख गाँर लोकंकू भेटी सेमाने तांकर की प्रकार विकास चाहुचंती से कथा पचारि बुझिबाकू हबो। तथागतंक निर्देश रे कृषक विभिन्न लोकंकू भेटिले आउ सेमाने किए कोन पाइबाकू चाहुचंती पचारिले। अनेक लोक निज परिवारर सुख शांति कामना करुथिबार कहिले। केही रोगी जणे निजर आरोग्य कामना करिबा कथा कहिले। किए संतान प्राप्ति पाई मध्य कहिले। किए धन प्राप्ति पाई तो किए जस प्राप्ति पाई कहिले। प्रतिभाशाली हेबा पाई केही केही आशा करिथिबार भी प्रकाश कले। प्रत्येक भिन्न भिन्न स्वार्थ संबलित इच्छा को जणैथिले। सत कथा, वस्तुवादी दुनिया रे किए बा निजर बासनारू दूरेई रहइबो कहिले। सबुठु आश्चर्यर कथा जे केही भी आध्यात्मिक मार्गरे धर्म अर्जन करिबार इच्छा रखि नथिले। एमिति कि जो माने कृषकंकु भेटिथिले सेमानंक भितरु अनेक व्यक्ति मंदिर जाआंती, देवार्चना करंती, निजकू धर्म भावापन्न बोली प्रचार करंती, ठाकुरंकु पूजा न कले अन्न जल स्पर्श करंती नाही बोली मध्य प्रकाश कले। तापरे सरल विश्वासी कृषक ए सब सुनी निराशारे भांगी पड़िले। भाबिले ए महिमंडल रे एहा ही सत्य जे समस्ते पार्थिव कामना बा लालसार दास। निजर असुविधा समय रे मनीष भांगी पड़े सिना, किंतु सुविधा पाइले आउ किछि दिनर सुख संसार को कामना रखे। निजर भूल बुझी कृषक सेठू घर को पळेले। तथागत किंतु कृषकंकु अपेक्षा करी बहुत समय पर्यंत रहिले, किंतु कृषक आउ से दिन आसिले नाही। परदिन सकाळू जणे अनुगामींकु तथागत कृषकंकु डाकी आनिबाकू पठेइले। कृषक आसी पहुंचिले मध्य। तथागत प्रश्न कले, काली मते संध्यारे साक्षात कलेनि जे? उत्तररे कृषक कहिले, महाभाग, प्रति मनीष निज निजर स्वार्थ को नहीं व्यस्त। स्थिर भावरे परिस्थिति को अनुध्यान करी असुविधा को दूर करी केमिति सुविधा को पाई हेबो सेथिपई काहार चेष्टा नाही। चंचल सुविधा पाइबाकू समस्ते व्यग्र। तथागत हसी देई कहिले, तेबे एबे कुह, जीवन रे सत्यर परिभाषा को मु आउ काहाकू बुझेइबी। कृषक सेतबेलकू निज प्रश्नर उत्तर पाई सारिथिले। एई जंजाल मध्यरे भी निजर मन को नियंत्रण भितर को आनी हबो। आउ दुस्समय सबु समय क्रमे सुखमय हबो। तेबे सेथिपई आमको प्रतिकूल परिवेश को आपणेई नेबाकू हबो। एई क्रमरे आसंतु शुणिबा आलोचना
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବିକେ ଦେବସ୍ମିତା। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଏଥିରେ ମାନବ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ଭିତରେ ମନ ଆଜି ଅସ୍ଥିର, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ କରିବା, ତେବେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହାସଲ କରିଦେବା। ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହି ମନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଘୋଡ଼ା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ସାରା ଜଗତକୁ ଜିତିଯିବା। ଏକଥା ବି ଅଛି ଯେ ମନର ମୂଳେ ସାରା ଜଗତ। ମନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ପରି। ତେବେ ଏଇଭଳି ମନକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କାହାଣୀ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ସାଧୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ରାଜନ, କାଲି ଭୋର 4ଟାରେ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ମନକୁ ଠିକ କରିଦେବି। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ରାଜା, ମନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ? ରାଜା କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହି ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମନ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିବି କ'ଣ? ସାଧୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ମନ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଶରୀରର କେଉଁଠି ଅଛି? ରାଜା ପୁଣି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମନ ତ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଶରୀରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ମନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିୟା। ସାଧୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏବେ ତୁମ ମନ କ'ଣ କରୁଛି, କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜା ପୁଣି ଭାବିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ମନର ଗତିବିଧିକୁ, ମନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମନ ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମନର ଗତିବିଧି ତଥା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଶାନ୍ତିର କାରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣକୁ ଜାଣି ତାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ନାମ ମନ। ସାଗରର ଢେଉ ସଦୃଶ୍ୟ ମନରେ ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପର ଢେଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାର, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିଯିବା, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଏକାଗ୍ର କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର, ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାର ବା ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ମନରେ ଅତୀତର ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖରାପ କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅତୀତ ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାଉ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟରୁ, ଆଶଙ୍କା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୂର କରି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖିଥାଉ। ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଭଲ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ଏବଂ ଯାହା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର। ଏହି ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ବିଚାର ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ,
ଆଶଙ୍କା, ନିରାଶ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋବଳ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ କଲେ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ, ମନୋବଳ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଆସିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। କାରଣ ଆତ୍ମାର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର। ମନ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ସେତିକି ଦିବ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି ଓ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ମୋ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ ଦେବା, ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦେବା, ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ଏବଂ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ଏସବୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିବା। ଯେଭଳି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ପରଦର୍ଶନ, ପରଚିନ୍ତନ, ପରମତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏଇ ତିନୋଟି ନିୟମକୁ, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ମନର ସାନିଟାଇଜ। ତେବେ ମନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମନ ଆଜି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମନ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତିକୁ ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବଳ ଭରସା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେହି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କାରଣ ଶାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ନେହ ଆମର ଭାଷା, ଖୁସି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହର ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଖୁସି ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାହନା କି ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦରକାର, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଶାନ୍ତି, ଖୁସିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଭାଷାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, କହିଥିଲେ ବିକେ ଦେବସ୍ମିତା। ଏଇଠି ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଦାସ।
କୁସ୍ଥାନ ବାସରେ ମହତ ଜନର ସଦ୍ଗୁଣ ନ ହୁଏ ନାଶ, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମିଲେ ତୁଳସୀ, ହୁଅଇ କେହି ନ ବାସ। ହଁ, ପଂକ୍ତିଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀର। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେନି। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ମଶାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସେମିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ଚିନ୍ତା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏହି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରିବେଶ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପ୍ରତି ସତର୍କ ଆଉ ସଚେତନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଜ୍ୱରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମଶା ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ବେଳେ ହିଁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ରଖିଥିବା ପାତ୍ର, ଟାଙ୍କି, ରୁମ୍ କୁଲର ଏସବୁକୁ 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ସଫା କରି ପାଣି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଦେହକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲା ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଜ୍ୱର ସହ ଭୀଷଣ ହାତ ଓ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିବ, ଦେହରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଦାଗ ଦେଖାଦେବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ରୋଗୀଟିର ବାନ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ରୋଗୀକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରାମର୍ଶ କରି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଖାଲି ତ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଇଲେ ଚଳିବନି, ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ପୁଷ୍ଟିକର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଥଣ୍ଡା ବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଖାଇଲେ ଆମର ହଜମ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବିଧି ରଖିଛ? ଭଲ କଥାଟିଏ ତମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ତ ନୁହେଁ, 2ଟି ରୋଷେଇ ବିଧି ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ କଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭେଜିଟେବୁଲ ପକୋଡ଼ା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ କେତେ ମନ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଢାଳି ଦେଇଗଲେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମନ ହୁଏ ନା? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବିଧି ଦୁଇଟି ଆଜି କହିଲ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଦିଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ପକୋଡ଼ା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣ। 2 କପ୍ ବେସନ, ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, 1 କପ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି, 1/2 କପ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ଗାଜର, ଆଉ 1/2 କପ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ବିନ୍ସ, ଆଉ ତା ସହିତ 1/2 କପ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ସିମଲା ଲଙ୍କା। ଏଥର 2ଟି ପିଆଜକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଆଳୁ, 3-4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ତେଲ ଆଣିବ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବ। ତାହେଲେ ଆସ ଜାଣିବା ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେବ। ବେସନରେ ପରିବାକୁ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ସୋଡ଼ା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଜୁଆଣି ପାଣି ଦେଇ
ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବ। ବେସନର ଘୋଳ ପାଣିଆ ନ ହେବ ଯେମିତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ତମେ ତ ବେସନ ଘୋଳରେ ପରିବା ମିଶାଇବା କଥା କହିଲ, ଆଳୁ କଥା ଭୁଲିଗଲ କି? ନାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁଟିକୁ ସିଝେଇ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଘୋଳଟି ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇ ବେସନରେ ଗୋଳା ହୋଇଥିବା ପରିବାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଛାଣିଦେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ିଟି ଛାଣିବା ସେଠି କ'ଣ କଡ଼ା କଡ଼ା କରିକି ଛାଣିବା? ୟାକୁ ଅଧା କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା ଆକାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଛାଣିବା। ଆଉ ସେଇ ଛଣାଗୁଡ଼ିକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେବା ଯାଏ ଛାଣିବ। ପକୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବାହାର କରି ଆଣି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ। ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପକୋଡ଼ା କଥା କହିଲ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ବିଧି କଥା କହୁଥିଲ, ପାଳଙ୍ଗ କଚୁଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ ସେଇଠି ବି କହିଦିଅ। ପାଳଙ୍ଗ କଚୁଡ଼ି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ କଥା ବି ଶୁଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ ଅଟା, 100 ଗ୍ରାମ ମଇଦା, 50 ଗ୍ରାମ ସୁଜି, 2 ବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ 150 ଗ୍ରାମ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଆଉ ତା ସହିତ 3ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହେଙ୍ଗୁ, ଲୁଣ ନେବ। ତାହେଲେ ପାଳଙ୍ଗ କଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଥର ଶୁଣ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ରଖିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଭେଦିଯିବା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ରକମ ବାଟିଦେବ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଖୁବ୍ ଭଲକରି ସଫା କରି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେବ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଗରୁ ନେଇଥିବା ମଇଦା ଓ ଅଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ସୁଜି, ଲୁଣ ଆଉ 3ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ପାଳଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ମିଶାଇ ଦେବା ପରେ ସେ ସବୁକୁ ଲେମ୍ବୁ ଆକାରର ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଳା କରିଦେବ। ସେଇ ଗୁଳା ଭିତରେ ହରଡ଼ ଡାଲିର ପୁର ଦେଇ କଚୁଡ଼ି ଆକାରରେ ବେଲି ଦେବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବ। ଆଉ ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ବାଃ, ଆଜି ତ 2ଟି ଭଲ ଚଟପଟା ଖାଇବା କଥା କହିଲ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ଖାଲି ହିତକର ବୋଲି କହିଲେ ତ ହବନି, ଆମକୁ ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଏକଥା ବି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଭଉଣୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ଦାସ। ନମସ୍କାର।